तेरी सहस्ताव नैन नैन है तोहे को सहस मूरत नायक तोही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध एव चलत मोही सब मैं जोत जोत सोत सदा जानन सब मैं जानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस पावै सो हारि होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो आनंद मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरा नाम वासा नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम बिन छूटे सगले पसारे नाम तेरो आसनो नाम तेरो उलसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अंगला नाम तेरो चंदनो आस जपे नाम ले तुझे को चारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे नाम तेरे की जोत लगाई अयोध्यारो पवन सगलारे नाम तेरो धागा नाम फूलमाला पार 18 सगले जुठारे तेरो किया तुझे क्या यार तू नाम तेरा तू ही जबर टुलारे 10 8 8 सटे चारे कानी यह बर्तन है सगल संसारे दास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारी धूप दीप कृत साज आरती वारन जाऊं कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को उत्तम दियारा निर्मल बाती तू ही निरंजन कमलापति रामा भगत रामानंद जान पूरन परमानंद बखान मदन मूरत तार गोविंदे सन पन पाज परमानंदे सुन संध्या तेरी देव देवा कर अद पाते आद समाई सिद्ध समाद अंत नहीं पाया लाग रहे शरणाई ले हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो पाई कांडा ब्रह्मा निगम विचार
लख ना लखया जाई। तद तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया, भूजन हारा। पंच शब्द बाजे, संगे सारंग पाणी। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करन ते, तिनके काज सवारता। दाल सीता मांगू घियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया शादन मीका, अनाज मंगू सत सीका। गौ पैस मंगू लावेरी, एकता जन तुरी चंगेरी। कर की गिहन चंगी, जन धन्ना देवै मंगी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। सवैया जाते प्रसन्न तब मैं सुख पावे। जग करे एक वेद रे, भव ताप हरै मिल ध्यान लावे। झालर ताल मृदंग उपांग रबाब लिए, सुर साज मिलावे। पुनर गंधर्व गान करे, गन जाछे अपक्षर नृत्य दिखावे। तुन कंठन की कर फूलन की, बरखा बरखावे। आरती कोट कर सुर सुंदर, एक पुरंदर के बल जावे। जानत दक्षिण दैक पर दक्षिण, काल में कुंकम अक्षत लावे। होत तुलावल देव तुरी, मिल देवन के कुल मंगल गावे। रव सस करणानिध, मेरी आवे बिनती सुन लीजिए। और ना मांगत हूँ ते कछ, चाहत हो चित में सोई कीजै। शस्त्र सो अतई रण पीतल, जूझ मरो तो साच प्रतीजै। संत सहाय सदा जग माय, कृपा कर श्याम यह वर दीजै। पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबे, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री अस पान कृपा तुमरी, कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ कर, गयो तुम्हारो द्वार। बाहिर की लाज अस गोविंदास तुहार। ऐसे जन प्रताप तेरे देवन बड़े प्रताप। तीन लोक जय जय करे, ररे नाम सद जाप। चक्र चक्र
ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਗਾਂਡਨ ਹਾਰੇ ਗੋਪਾਲ, ਟੂਟੇ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰੇ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਗਾਂਡਨ ਹਾਰੇ ਗੋਪਾਲ, ਟੂਟੇ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰੇ ਗੋਪਾਲ। सगले की चिंता जिस मान माहे, सगले की चिंता जिस मान माहे, इस ते बिरथा कोई नाहे, ते बिरथा कोई नाहे, सर्ब जियां आपे प्रतपाल, सर्ब जियां आपे प्रतपाल, टूटे गांडन हारे गोपाल, टूटे गांडन हारे गोपाल, सर्ब जियां आपे प्रतपाल, सर्ब जियां आपे प्रतपाल, टूटे गांडन गोपाल, टूटे गांडन हारे गोपाल। रे मन मेरे सदा हर जा, रे मन मेरे सदा हर जा, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप, अविनाशी प्रभ आपे आप, अविनाशी प्रभु आपे आप, सर्व जियां आपे प्रतपाल, सर्व जियां आपे प्रतपाल,
आपन किया कछु न होए, आपन किया कछु न होए, जैसो प्राणी लोचे जैसो प्राणी लोचे कोए, सर्व जिया आपे प्रतिपा, सर्व जिया आपे प्रतिपा, टूटे कांडन हार गोपाल, टूटे कांडन सर्व जिया पे प्रतिपा, सर्व जिया पे प्रतिपा, टूटे कांडन हार गोपाल, टूटे कांडन हार गोपाल। तिस बिन नाही तेरा किछ काम, तिस बिन नाही तेरा किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम, नानक जप एक हर नाम, सर्व जिया पे प्रतिपा, सर्व जिया पे प्रतिपा, टूटे कांडन हार गोपाल, टूटे कांडन सर्व जिया पे प्रतिपा, सर्व जिया पे प्रतिपा, टूटे कांडन हार गोपाल, टूटे कांडन हार गोपाल। सगल के चिंता जिस मन माहे, सगल के चिंता जिस मन माहे, इसते बिरथा कोई नाहे, इसते बिरथा पे
ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਟੂਟੀ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਟੂਟੀ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਟੂਟੀ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਟੂਟੀ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। एहो हमारा जीवना तू साहेब सच्चे वेख। एहो हमारा जीवना, एहो हमारा जीवना तू साहेब
ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ
ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਅਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ, ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ, ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਗਦੀਸ਼, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਗਨ ਬਿਲਾਸਨ ਸੋਏ, ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਅਗਲੀ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜਬ, ਸੌਚ ਸਮੇਤ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਰ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਖਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਅਤਿਅੰਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਹੈ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਈਰਖਾ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸਚਰਜ ਮਾਇਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮ ਬਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਹੋਂ ਚੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਸਤੋ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੋ ਊਜਰ, ਊਜਰ ਹੋਏ ਸੋ ਬਸੈ। ਰੋਵਤ ਜਾਏ ਸੋ ਹਸੈ, ਹਸਤੋ ਜਾਏ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰੋਵੈ। ਰੋਵਤ ਜਾਏ ਸੋ ਹਸੈ, ਬਸਤੋ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੋ ਊਜਰ, ਊਜਰ ਹੋਏ ਸੋ ਬਸੈ। ਕੈਸੀ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਅਗਲੀ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜਬ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੋਚ ਸਮੇਤ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਰ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹਨ। ਚਉਪਈ ਆਦ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਮਸੰਦ ਬਿਲੰਦ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਮਸੰਦ ਹਨ। ਹਰਪੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਸਭ ਮਿਲ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਕਰ ਜੋ ਰਹਿ ਪਗ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ ਹੋਵਤ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਕਰ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਆਰ ਬਲ ਮਾਧੁਰ ਮੂਰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦਿਪਤ ਭੁਖਨ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਚਪਲ ਬਿਲੋਚਨ ਬੋਲਤ ਬਾਤੀ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਬੜੀ ਕਰੁਣਾ, ਦਇਆ, ਰਹਿਮਤ, ਚੰਚਲਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ। ਦੰਤ ਪੰਕਤੀ ਹੀਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੰਦ ਏਦਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਸ਼ ਦੇਖਤ ਦ੍ਰਿਗਨ ਚਲਾਏ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਵੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ ਹਰ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖਾਏ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਬਿਦਾਰਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਧੰਨ ਉਚਾਰੈ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਖਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਹਿਤਕਾਰੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਜਨਮਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹਿ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜੋਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਛਿਨ ਮਹਿ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਮਸੰਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੰਦ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੋਹਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਵਰਗੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਰਗੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਬਰਦਾਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਸੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲਿਓ ਬਾਕ ਹਾਥ ਜੁਗਬੰਦ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੁਰ ਮਹਿ ਬਿਰਤ ਬਿਲੰਦ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਕਰਤ ਪਰਸਪਰ ਬਾਤ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਰੰਗ ਸ਼ਾਹੋ ਸਭਾ ਮਹਿ ਕਾਲੀ। ਕੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਕੋ ਭਇਓ ਵਿਸਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਡੋ ਭਰਾਤ ਤੁਮਰੋ ਤਹਿ ਗਇਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿਨ ਪੀ ਕਹਿਨ ਸੁਨਨ ਬਹੁ ਕੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੱਲ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਤੋ ਬੀਜ ਤਹਿ ਜੈਪੁਰ ਨਾਥ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਸਗਲੀ ਗਾਥ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਜੋ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੈਪੁਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸੋ ਕਹਿ ਸੁਨਾਏ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਉਹ ਜਥਾਯੋਗ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਸੁਨਾਈ ਕਹੀਐ ਕਾਏ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਏਵ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰੰਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੀਰਜਵੰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਸੰਦ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਜਿਮ ਭਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਰਾ ਮਰਾ ਸਿਰਤ ਸਾਪ ਸਭ ਹਰ ਕੈ ਵਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਨ ਹਰ ਕਾ ਲਾਇਆ।
ਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਰਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਵਸ਼ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਿਰਤ ਸਾਪ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਹਰ ਕੈ ਵਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਏ ਅਵਸ਼ ਫਿਰੈ ਨਹਿ ਫੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਗੇ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਭਾਣਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਢਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਿਸ ਕੀ ਸਿਆਣਪ ਚਲ ਹੈ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਚੈ ਸਿਆਣੇ ਬੁੱਧ ਬਲ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਲਾ ਲੈਣ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਸਭਨ ਕਹੁ ਸੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਈਏ, ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਈਏ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਰਯੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਮ ਰਜਾਏ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਉਹ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਖੈ ਹੇਰ ਭਗਤ ਜਨ ਜੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਮੁਖ ਦੋਸ਼ ਅਰੋਪਹਿ ਹਰਮੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਖ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਆਕੀ ਨੇ, ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਖੈ ਆਪ ਕੋ ਆਛੋ ਉਰਮੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰਿਓ ਚਾਹਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਬਹੁ ਬੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹੀ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਉਮਰ ਦੀ ਨਦੀ ਤਾਂ ਵਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਧ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਰ ਸਵਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਭਾਣੋ ਮਾਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਉਮਾਹਤ। ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਮਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਮਾਹਤ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ।
ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਤਿਆਗਹਿ ਤਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਇਸ ਲੋਕ ਮਝਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਵੀ ਧਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਨ ਪਹੁੰਚਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੇ ਨਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਨ ਅਭਿਆਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਕਹੋ ਸਦਾ ਸੰਭਾਰਤ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਰਥ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਜਗ ਲਾਗ ਜਨਮ ਨਹਿ ਹਾਰਤ। ਉਹ ਇਸ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤਿਸ ਰਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਮ ਸੋ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਟ ਲਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਯਾਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਘਟੀ ਬੀਤੀ ਇਸ ਭਾਂਤ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 4 ਘੜੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਬਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਰਬੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੱਡੀ ਖੜਨ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੁੜਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਚਨ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨਿਕਟ ਨਿਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੈਠਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰ ਸਮੀਪ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਭਨ ਬਿਲੋਕਿਓ ਮਹਾ ਮਹੀਪ, ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਰੋਈ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ। ਤਬ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਹਾਥ ਕੋ ਜੋਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਸੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਅਵਲੋਕਤ ਨਿਰਪ ਔਰ, ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਰਖ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਗ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਨਾ ਲੱਥੀ ਦੀ, ਨਾ ਮਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਅਪਮਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਹਰਖ ਦੀ, ਨਾ ਸੋਗ ਦੀ, ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਦੀ, ਨਾ ਉਸਤਤ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਸ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀਨਾਥ ਜੀ ਸ਼ਾਹੋ ਸਭਾ ਕੀ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਤੀ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗਏ ਸੋ। ਕਹੋ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਤਹਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਇਓ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਜਬ ਬੈਠਿਓ ਗੁਰ ਨੰਦ ਬਡੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਸਕਲਪੁਰੀ ਮਹਿ ਘਰ ਘਰ ਲਹਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਨਹੂ ਕਿਮ ਕਹਿਓ। ਪਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਸੁਨ ਬਾਖ ਤਿਹਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਬ ਹਮ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰ ਉਰ ਧਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਓ।
ਸੁਨਿਓ ਸਭਾ ਮਹਿ ਰਾਵਰ ਸਭੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਕਹੋ ਤਿਮ ਅਬੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਸੁਨਤ ਰਾਉਲੇ ਦੀਰਘ ਸਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਸੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਨਿਸਾਸਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਧੁਨ ਕੀਨਸ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਿਰ ਧੁਣਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕੁਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਹਕ ਦੁਆਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਟਿਗ ਸ਼ਾਹੋ ਅਪਰ ਉਮਰਾਵ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਮਰਾਵ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਨਵਾਬ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਕਰਤ ਸਰਾਹਨ ਇਨੋ ਸੁਭਾਵ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇਨੇ ਮਹਿ ਆਏ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆ ਗਏ। ਸੁਨਤ ਸੁਜਸ ਗੁਰ ਉਰ ਬਿਸਮਾਏ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰਬ ਚਹਿਤਹੀਨਤਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਭਾਈ ਵਡਾਈ ਜਾਏ ਨਾ ਜਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਚਹਿਤ ਨ ਸ਼ਾਹੋ ਇਨੈ ਬੁਲਵਾਏ। ਰਾਜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਤਾਹੇ ਅਨਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਵਤ ਪੁਨੈ ਦੁਐਸ਼ ਕੋ ਠਾਨਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਫੇਰ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਦੁਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠ ਸਭਾ ਮਹਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਜ ਸੀਤਲਾ ਕੋ ਸਿਸ ਐ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਸੀਤਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਡੂੰਘੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਜੇ ਦਾਗ ਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਕੇ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀਤਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ,
ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਝਾੜਾ ਫੂਕਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰਤਾ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੋਲਿਓ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਐਡਾ ਸੜਿਆ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਿਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਕੀ ਮਹਿਮਾ ਜਰੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਛੋਪ ਬਖਾਨੈ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਨਹਿ ਕਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹਿ ਜਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦਈਏ ਤੇ ਵਰ ਦਈਏ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ 'ਚ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਆਪ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਯਾ ਤੇ ਹਮ ਪੀ ਤਿਸ ਕੋ ਕਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਨ ਕਹਿਨ ਕੋ ਜਿਮ ਫਲ ਲਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੰਢਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੋ ਆਖੇਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਰਕੇਸ਼ਰ ਸੋ ਹਮ ਨਹਿ ਮਿਲਹਿ। ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਉ ਮਤਸਰ ਜਵਾਲਾ ਸੋ ਜਲਹਿ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਈਰਖਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਮੱਲਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਤੇ ਜਬ ਲਗ ਜੀਵਤ ਰਹਿ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਜਲਨੋ ਬਹੁ ਲਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੇਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਲਨ ਬਣੀ ਰਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਸੰਤਤ ਬਹੁ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਜਹਿ ਜਗਤ ਮੈਂ ਫਲੈ ਬਡੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਗੇ, ਬੜੇ ਫਲੀ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਰਹਿ ਕਰਤੋ ਵਿਆਹ ਉਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 4 ਮਹਿਲ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਮਲੂਕੀ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੋ ਅੱਗੇ ਕਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਇਹ 4ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਉ ਪੁੱਤਰ ਕਹੁ ਕਿਮਹੁ ਨ ਪਾਏ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ, ਸੰਤਾਨ ਆਂਸ ਬੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਹਿ ਅਪੁੱਤਰ ਬਸੂਰਤ ਜੀਵਹਿ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੂਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਪੁੱਤਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੰਸ ਬੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਖ ਸੰਤਤ ਕੋ ਕਬਹੁ ਨ ਥੀਵਹਿ। ਔਰ ਸੁਖ ਸੰਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਵਗਤ ਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਹੈ ਐਸੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣਗੇ, ਅਵਗਤ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਨ ਸਕਹਿ ਨਹਿ ਕੈਸੇ। ਔਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਵਰਨ ਕੀ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤੂ ਬਤਾਵੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਿਜ ਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖੈ ਗਿਆਨ ਬਿਸਰਾਵੈ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਉਲਾਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਉਲਾਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 4 ਵਿਆਹ ਵੀ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮਸੰਦ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਛੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਧਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਆਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਧੇ ਸਰੀਰ ਸੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਲੈਣਗੇ, ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖ ਭੇਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਥਾ ਅੱਗੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਨੋਂ ਸਰਾਪ ਹਮਾਰੇ ਸਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਾਪ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਸੜਨਗੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਦਾਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਿਟੇ ਨਾ ਕਿਮੋ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹਿ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਬਚਨ ਟਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਮਰੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਸਮਾਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰੀਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਨ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਹਿਚਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਰੀਰ। ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਰਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਜੀਵਨ ਆਸ ਕੋ ਕਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਜੀ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਜੀ ਲਈਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀ ਲਾਂਗੇ ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਭੀ ਤਨ ਹੋ ਸੀਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮ ਸੁਨ ਸਰਾਪ ਛਿਮਾ ਕੋ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਲਖ ਕਰ ਸਿੱਖੇ ਨਾ ਸਰਦਾ ਧਰਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਿੱਖ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਇਨ ਮਹਿ ਸਮਰਥ ਜੇ ਨਹਿ ਐਸੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਭਲੋ ਕਰੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸੋ ਕੈਸੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਨਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਹਮ ਆਪਨ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਹਿ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚਨ ਤੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਰ ਕੀਨਸ ਕੁਛਕ ਦਿਖਾਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਸੁਭਾਵ ਨਿਜ ਭਰਾਤੈ ਕੇਰਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਰ ਤਿਸ ਕੋ ਫਲ ਦੀਸ ਵਡੇਰਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹਮ ਨਹਿ ਕਹਿਓ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰਹੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਇਓ ਸ਼ਰਾਪ ਇਹ ਦੁਐ ਬਿਦ ਲਹਿਓ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹਿ ਮਿਆ ਧਾਰ, ਮਹਾ ਪਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ। ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਇਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਭਾਰਿ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗਿਆ, ਘਰ ਸੁਭਾਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ, ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ, ਧਰਤ ਮਹਾਦੇਵ ਸਰਾਧ। ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਠੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਾਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਐਨਕ ਸਹਿਜਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਚੌਥਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋ, ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਰਹਾਉ ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਭਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ, ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਹੋ ਦਇਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ। ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਟ ਖੂਲੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਭੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਟ ਖੂਲੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਭੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗ। ਸਬਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਦਾਤਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸੀ। ਤਾਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ, ਅਨੰਦ ਕਰੈ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ। ਜਬ ਹੋਈ ਆਸਾ, ਤਾਤੀ ਬਾਵ ਨ ਲਗਈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁਖ ਲੱਗੈ ਨ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਲ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ, ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਰਖਣਹਾਰ, ਸਭ ਵਿਆਧ ਮਿਟਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ, ਨਾਨਕ ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਣੈ ਤੋ ਨ ਛੁਟੈ। ਨ ਜਾਈਐ ਧੂਪ ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤਵ ਚਿਤ ਬਨੀ, ਉਦਮ ਕਰੋ ਉਠ ਨੀਤ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਦਰੋ, ਹਰ ਦੇਵ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰ ਬਿਆਸੀਐ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਮਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਰਹਾਉ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਮ, ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇਰਾ ਦਾਨੈ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਮ ਸਮਾਰ। ਸੰਬਰ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਜ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਾਹੁੰਚਾ, ਸਜਲੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਸੱਜਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਐ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਅਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਏਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋ। ਵਿਸਵੇ ਚਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤਿਵਾਰੀ। ਮਹੁ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ। ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਲ ਰਾਏ, ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ। ਹੋਏ ਪਾਖੰਡ ਨ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਹਤਾ ਸਰਬਰ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨ ਨਾਇਕ ਕੋਈ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਨਿਮਲ ਨ ਅਨੇਕ ਪਦ, ਗੰਧ ਹਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਹਿਤ ਚੜਤ ਮੋਏ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਪਹਿਚਾਨੀ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੁ, ਅੰਧਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ, ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤਿਰ ਨ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਰ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾਹੇ, ਕਰਨ ਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ। ਸਾਖਤ ਹਾਰਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਖੰਡਾਹੇ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾਹੇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੈ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਖੰਡਾਹੇ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਹੇ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਭਵ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਬੜ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ।
ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਕਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਵਸਨ ਸਹੇਲਾ। ਔਦ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਸਹਿਜ ਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ, ਆਕਾਥ ਕਥਾ ਦਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਆਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਉ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬੋਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੇ, ਸਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਕੀ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਜੋਤੀ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਠਿਆ ਸਭ ਰਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਘਰੋਂ ਵਿਦਾਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਂ ਸਹਾਇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜੇ ਵਾਲੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਂ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਘਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਆਪ ਦਾ ਕੋਟਾ ਅਨਕੋਟ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀਤੇ ਸਭੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਪੈ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ, ਰਾਤਰੀ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜਾਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਸੰਤਾਂ ਸੇਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਚੰਨੀ ਲਾਉਣਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਚਕਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।